العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الفتاح العليم القابل الباسط الخافض الرفيع المعين المذل السميع البصير اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعيث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت حي القيوم واجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجميع الغني المغني المانع الضر النافع هادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئات
معهدنا وعن بيوتنا وعن مساجدنا وعن أهلنا وعن أمهاتنا وآبائنا وإخوتنا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وذرارينا وأساتذنا وعلمائنا وحبائبنا وشيوخنا ومشايخنا بنا وطالباتنا وجماعاتنا وأطبائنا وممرضينا وممرضاتنا وموظفينا وموظفاتنا ومساهمينا ومساهماتنا وبلادنا وكل بلاد المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان وزمان فيا قاضي الحاجات اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين مرضت فهو يشفين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا خير إلا خيرك خير إلا خيرك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والقهر وجميع الأمراض وموت الفجأة والطاعون ما لا يكشف غيرك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أنت ربي
ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقد حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih walain sabartum lahu khairul lisabirin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ibu-ibu, bapak-bapak, para soimin, soimat yang di rumah, anak-anak santriwan, santriwati yang di pondok pesantren yang saya cintai, alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita segala nikmat yang kita rasakan sampai sekarang, terutama nikmat kehidupan dan sekarang nikmat sehat yang sangat berharga. Bahkan
melebihi yang lain. Jadi sekarang ini aktivitas kita baik itu belajar maupun mencari nafkah atau bersilaturahim, ada yang lain, itu semua akan bisa diwujudkan kalau kita sehat walafiat. Karena itu nikmat sehat pada hari ini, pada masa pandemi ini adalah nikmat yang sangat berharga. Walaupun sebelumnya juga sangat berharga, tapi sekarang lebih-lebih lagi. Jadi selagi sehat ini, jangan melakukan perbuatan sia-sia yang menyebabkan kita sakit. Kalau sudah sakit, banyak yang terhalang. Mulai dari ibadah terhalang, puasa tidak bisa ikut bersama yang lainnya, salat tarawih nggak kuat 1 juz, kemudian sadarkan dia nggak kuat, apalagi bacaannya sadarkannya 2 lembar. Ya, itu kalau sakit, maka itu tolong jaga kesehatan betul. Bapak ibu di rumah jaga kesehatan betul. Nanti kalau udah sehat, mau apa saja silakan, sambil terus kesehatannya dijaga. Dan alhamdulillah para santri kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di pondok pesantren ini Allah selalu memberikan kasih-Nya. Saya mendata dalam beberapa minggu ini santri-santri alhamdulillah sehat semua. Karena perbandingannya saya evaluasi dari sebelum Ramadan, bahkan jauh sebelumnya, santri ini setiap bulan ada saja yang sakit. Bukan setiap bulan, setiap minggu. Mana sih itu lagi sakit? Berapa orang yang sakit sekarang? 2 orang, kadang 3 orang, kadang 1 orang. Yang paling sering sakit anak perempuan nih, ya sakit hati, baperan. Kadang-kadang anak laki-laki juga ini. Cuman kalau anak laki-laki tidak pernah lama sakitnya. Karena yang sakit itu, ya saya langsung datangin. Mau gak mau makan, gak boleh karena sakit gak makan. Minum, saya tungguin dipaksain 2 botol, dibacain 1 ruqyah, 1 air botol diruqyahin, baca. Ya terus saya tunggu itu, biasanya sembuh itu. Gak tahu waktu saya baca itu sebelumnya beneran sakit atau tata marah. Allah alam, yang jelas tidak berlama-lama. Nah ini sebabnya Allah. Tapi sekarang Ramadan ini saya mengevaluasi, ternyata betul ya, sumu tasihau, berpuasalah kalian sehat. Sehat semua ini sama puasa ini. Apalagi kalau buka puasanya ada bakso. Tambah sehat ini. Insya Allah sore ini ada menu biasa dan tambahannya ayam geprek. Alhamdulillah. Ya. Soalnya besok ada apa dulu ya kemudian. Kita tidak terima box-box kan, jadi nanti dari wadah besar dari restoran itu langsung ke Bu Yani. Wadahnya ditukar ke wadah kita. Wadah kita dibawa ke sana. Sekarang wadah kita dibawa ke sana. Jadi nanti tidak ada sentuhan baik sendok, kotak atau yang lain dari tangan orang lain. Jadi langsung nanti dimasukkan ke Bu Yani dan langsung disiapkan nanti. Jadi nanti santri ngambil masing-masing. Nah ini tambah sehat lagi ya. Nah jadi mudah-mudahan terus dengan sehat ini kalian semangat ibadah. Itu nomor satunya sehat dulu, yang kedua semangat ibadah, semangat belajar setelah itu, ya sehingga kehidupan berjalan seperti normal. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Barusan saja saya mendapat informasi penambahan positif COVID-19 di Indonesia ini hari ini lebih 500 untuk hari ini saja. Sehingga totalnya 13.000 lebih. Sudah 13.000 lebih Indonesia ini yang positif corona dan beberapa orang ribu sudah meninggal. Dan yang sedih, saya juga sedih dapat informasi bahwa sekarang yang mau mudik bisa dengan pesawat. Dengan syarat tes COVID dulu, ya tes berapa syarat, dapat surat, dapat ini, dan nanti dites. Hasil tesnya kalau dia positif boleh. Kalau dia positif malah nggak jadi ya. Kalau dia positif langsung masuk di Wisma Atlet. Jadi nggak jadi pulang kampung kalau kita buat ada positif.
Salam salam semoga selalu terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran Al-Quran dan Sunnah, dan beliau telah menunjukkan kepada kita bagaimana cintanya kepada umat. Di Nabi Muhammad SAW ada perbedaan yang sangat mencolok dengan Nabi yang lain. Ketika beliau berdakwah ke tengah umat, kalau Nabi yang lain itu umat durhaka berakhir dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad yang durhaka tidak diselesaikan dengan azab Allah, bahkan Allah juga menawarkan, ya Muhammad kalau mau tidak usah berdakwah, orang kafir musnah semua, lalu orang beriman semua, bisa. Bila minta saja kepada Allah, Allah akan lakukan itu. Jadi sama dengan kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud, ya, mereka bisa binasa semua yang kafir-kafir itu, sehingga yang beriman yang hidup saja. Nabi Muhammad tidak berkenan, ya, untuk berdoa seperti itu, karena doa itu akan beliau jadikan syafaat yang akhir untuk umatnya. Lalu untuk merubah kekufuran orang-orang musyrik yang menentang Islam dengan apa? Ya Nabi berdakwah. Sampai ketika mereka tidak mampu, maka yang terakhir adalah dengan berjihad fi sabilillah. Sampai-sampai Nabi seringkali berdarah-darah ketika berjihad. 80 kali lebih berjihad selama 10 tahun di Madinah. Nah, jadi ini istimewa Nabi Muhammad membela umatnya, dan beliau simpan doa itu nanti untuk jadi syafaat di yaumil akhir nanti demi umatnya kita ini. Dan semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, di antara ajaran Nabi kita adalah ajaran untuk teratur dalam mengelola harta, termasuk zakat. Zakat ini panjang dan ini detail. Kalau Bapak Ibu sekalian ngaji zakat menggunakan kitab fikih sunnah, ini sudah cukup mumpuni ilmunya. Karena kalau saya sudah mengkaji zakat di kitab lain, hanya kulit-kulitnya saja. Saya sudah mengkaji di Ibnu Rushd, ya, itu khilafiyah saja yang banyak. Ya, tanpa kadang-kadang kalau kaumun di kitab Bidayatul Mujtahid. Kalau di sini nggak lagi kalau kaumun, ada hadisnya, ada ayatnya, langsung pendapat sahabatnya, ya, dan sangat detail sekali, mulai dari bab thaharah sampai bab jihad, semuanya lengkap dengan ayat-ayat dan hadisnya serta dalil para ulama, termasuk 4 mazhab bahkan lebih, Az-Zahiriyah kadang-kadang diikuti juga. Jadi cukup lengkap lah. Tapi kalau ini bukan untuk ceramah di majelis taklim, tapi ini untuk pendalaman ilmu, termasuk santri-santri, ya, sampai pakar betul. Buya Yahya, tahu Buya Yahya? Mendalami ilmu ini, nyantrinya berapa? Berapa tahun? Kalau kalian nanti berapa tahun? 6 tahun, 3 tahun udah gak betah. Berapa? Buya Yahya nyantri berapa? Sebelum kuliah S1 di Yaman? 11? Buya Yahya itu mondoknya saja 18 tahun. Bayangkan, baru jadi sehebat itu. 18 tahun mondoknya. Jadi kalau ngomong Buya ini ada santri sudah mondok 6 tahun sudah gak betah, ketawa saja Buya ya. 6 tahun. Buya itu 18 tahun mondoknya, baru ambil S1 di Islamic Studies di Yaman, ya. Jadi kalau kita baru berapa tahun ini, karantina aja udah gak betah. Mata tasirul urudi littijar. Kapan disebut barang-barang itu sebagai perniagaan, barang perniagaan? Kita bahas tentang zakat perdagangan. Lalu yang dizakatin adalah barang niaganya, bukan aset dagang, bukan barang tak bergerak. Kadang-kadang orang berdagang ada handphone sebagai sarana iklannya, untuk info produk, untuk pemesanan dan pengantaran dibutuhkan sarana komunikasi berupa handphone. Handphone dari yang paling jadul
sampai yang paling mahal sekalipun tidak kena zakat karena dia bukan barang dagangan. Meja yang di tempat dagang, etalase, mobil sarana ngangkut barang, ngantar barang tidak kena zakat. Ya. Jadi yang kena zakat hanya barang yang mana? Ini kita lihat. Qala sahibul Mughni, berkatalah pengarang kitab Al-Mughni, ya kitabnya disebut juga Al-Muhaddab. Ini kalau Al-Mughni ini kalau tidak salah mazhabnya ya Hambali ya. Wala yasirul 'ardu litijara illa bi syartain. Tidaklah menjadi barang itu sebagai barang perniagaan, disebut sebagai barang perniagaan illa bi syartain, kecuali dengan dua syarat. Barulah barang itu disebut dengan barang dagangan. Al-awwalu, syarat yang pertama, ayam likahu bi fi'lihi, bahwa dia memilikinya secara sempurna utuh. Bi fi'lihi dengan perbuatannya, maksudnya apa? Dengan segala perbuatannya, dengan segala suratnya, dengan segala buktinya, dengan segala data kepemilikannya. Kalau dia beli itu ada bon notanya, ada transaksi, betul-betul milik dia gitu ya. Kalau bai'i seperti barang jual beli, dia beli, dijual. Beli jelas dia beli. Setelah dia beli, milik dia. Nah itu berarti syarat pertama terpenuhi. Wan nikahi, atau hasil nikah. Hasil nikah apa? Mas kawin. Kalau dia punya dia benar, boleh dijual. Ya, ada suami istri, dia menikah, tahu-tahu kena lockdown, suaminya PHK, nggak ada yang apa, ya, kemudian terpaksa jual emas kawinnya. Kena zakat nggak? Belum tentu, lihat dulu, makanya jangan langsung kena zakat. Orang jual emas kawin karena butuh, masa kena zakat? Hati-hati ya. Bahkan kalau mas kawin cuma 10 gram paling 8 juta. Yang 8 miliar pun belum tentu kena zakat. Contoh, orang kaya raya karena terjadi karantina, akhirnya dia terpaksa jual rumah mewahnya, nggak ada lagi apa-apa. Dia juallah rumah yang seharga 20 miliar, terpaksa dia jual supaya laku, karena orang tidak ada yang mau beli rumah, dia jual murah 5 miliar. Padahal rumah harga 20 miliar. Kena zakat gak? Kena zakat gak? Kan 5 miliar. Hah? Ya gak kena zakat, karena dia bukan penjual rumah, dia bukan jual beli rumah, dia jual rumah karena butuh. Itu Islam. Coba kalau aturan sebuah negara, dia jual rumah, apa dia karena jual, apa karena dia butuh, pokoknya kena pajak. Berapa persen? Tambah dengan pembeli 10%. 5 miliar berapa jadinya? 500 juta. Berbagilah pembeli dan jual dengan pajaknya. Pajaknya doang. Belum lagi uang dengarnya, belum lagi calonnya, belum lagi premannya. Habis. Kalau Islam dengan zakat itu sangat santun. 5 miliar jual rumah tidak kena zakat, karena dia bukan penjual di rumah. Wal khala', dan tebusan. Ya, tebusan itu bukan milik. Tebusan tawanan perang misalnya, itu jadi milik, yang milik. Budak menebus dirinya untuk dimerdekakan, itu harta jadi milik tuannya betul. Kemudian wa qabulul hibah, dan menerima hibah. Kalau kita kasih hibah, terima. Milik kita enggak? Milik kita. Nah, sama hal ini berlaku untuk kurban dan zakat. Orang yang dapat hibah kurban, ya, ketika dia dapat, milik dia enggak? Penerima kurban
milik dia, boleh nggak dia jual? Boleh. Panitia yang menjadi orang yang diamanahkan mengatur kurban, boleh nggak jual? Nggak boleh, karena bukan miliknya, bukan qabul hibah. Qabul hibah, bukan terima hibah. Sekarang zakat, orang terima zakat, boleh nggak jual zakatnya? Orang yang berzakat boleh nggak jual zakatnya? Boleh? Orang yang berzakat nggak boleh lah. Yang terima zakat boleh nggak jual zakatnya? Boleh, karena dia qabul hibah, menerima jatah. Tapi kalau zakatnya dibeli oleh orang yang berzakat, tidak boleh. Misalnya si A orang kaya, zakat beras fitrah kepada si miskin. Udah, si miskin terima beras itu, boleh dia jual. Kalau dia dapat banyak dia jual, boleh nggak? Boleh. Tapi dia tidak boleh jual kepada yang memberinya zakat. Jadi yang mau zakat fitrah, mana yang saya kasih beras zakat fitrah mana? Saya mau beli lagi. Nggak boleh. Nah, ini yang harus hati-hati di masjid-masjid dulu. Sekarang karena ini masjid tutup, nggak tahu lah. Mungkin ada juga panitianya. Kadang-kadang dia datang orang yang berzakat fitrah, ya kan? Orang cuma bawa duit, bukan bawa beras. Sedangkan orang yang bawa duit mau berzakat beras. Panitia di masjid cuma ada stok 1 karung. Kalau zakat 2,5 kilo, 1 karung itu 50 kilo. Berarti untuk berapa muzaki? 10 ya? 2,5 kali 10, 20 ya? 20 muzaki ya? Coba supaya jadi 50 kilo, 50 bagi 2,5 kilo berapa? Kalau bagi 5 aja 10, iya 20. Oke lah, ya kilo-kiloin lah 20. Datang satu muzaki, Pak, saya mau zakat fitrah, berapa orang? Ini saya suami sama 3 anak. Oh, 5, dah, ditimbang ini. Dia akan beli beras, lalu beras dia akadkan zakat. Sah itu? Sah. Datang lagi keluarga kedua, Pak, saya beli beras untuk zakat fitrah. Berapa keluarga? 6. Udah, berapa kilo? 6? Berapa kilo tuh? 5 kali 3, 15 kilo ya? 15 kilo. Hah? 2,5 kali 6. Iya lah, 15 kilo. Nah, 15 kilo udah kurang berapa tuh? Dari 50 tadi kurang berapa? 5 tadi 12,5. 12,5 kali 15 27,5. Berapa sisa untuk zakat? Datang lagi. Kamu berapa orang? 10. Kalau 10 berapa? 25 kilo. Dah habis kan sekarang? Lebih malah itu orang zakat. Nanti datang orang yang ke-10. Orang yang ke-10 ini beras habis sudah dibeli zakat. Saya mau zakat beras, Pak. Ini uang saya mau beras. Nggak ada stok. Pakai dulu deh ini. Pakai dulu. Itu nggak boleh. Pakai dulu yang sudah dibeli orang. Ini kan kita simbol aja ya. Simbol aja kan Bapak nih mau zakat beras nih. Sementara kita habis stoknya ini. Ya stoknya habis. Akhirnya pakai dulu. Nggak boleh dijual lagi. Itu barang sudah jadi zakat orang yang awal-awal tadi. Walaupun simbol nanti uangnya dibelikan. Lebih baik gimana? Dia akad wakalah. Ini saya zakat fitrah, mau zakat beras. Ini saya kasih uang, saya wakilkan kepada panitia belikan ke beras. Ya, akad wakalah. Jangan pakai beras yang tadi. Ya. Jangan pakai beras yang tadi. Dia beli beras baru nanti dia wakalah, diwakilkan kepada panitia zakat. Dialah yang cariin beras untuk dibeli. Nah itu kalau memegang mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi gimana? Saya zakat uang saja, boleh nggak? Uang. Berapa sekilo beras? 14.000. 2,5 kilo berapa? 28 tambah 7, 35.000. Zakat fitrah 35.000. Panitia kalau terima uang bagi uang.
Kalau terima beras bagi beras. Cuman kalau panitianya memegang mazhab Syafi'i, wajib bagi panitia untuk memberaskan semua uang itu, lalu dia bagikan berasnya bukan uangnya. Ya, ini aneh kadang-kadang masing-masing ada, kami ini Syafi'i, tapi dia bagi uang zakatnya. Nah itu tidak sesuai dengan mazhab. Nah barang-barang yang dimiliki sempurna boleh menjadi satu syarat untuk jadi barang perniagaan, karena kalau kita jualan harus barang milik sempurna, jangan barang orang dijual. Menjadi milik sempurna kalau kita beli dari tempat hasil mas kawin atau tebusan atau dapat hibah. Wal wasiat. Dapat wasiat, orang mau meninggal, nanti kalau saya meninggal sepertiga uang harta saya kasih Ustaz Habib, dapat wasiat. Berarti milik saya tuh, boleh saya jual. Wal ghanimah, dan pembagian rampasan perang, nah itu milik sempurna. Kalau saya ikut perang, menang, dapat ghanimahnya 5 ton emas, maka boleh saya jual. Buat tisabul mubahat, dan usaha yang mubah, dan usaha-usaha yang halal. Dari bisnis halal, usaha yang halal. Bu, saya bantu ya, bantu angkat beras, angkat jualan ibu-ibu di pasar, dikasih duit, itu hak, itu sah. Ya, usaha itu namanya. Atau datang ke pemborong, Pak, saya lagi nganggur nih, tenaga saya besar, saya kuat, bisa nyangkul, bisa bangunan, boleh nggak ikut, juga silakan gajinya, sah. Ya. Kemudian li'anna ma la yafutu lahu hukmus zakat bidukhurihi fi milkihi la yafutu bi mujarradin niyyah. Karena ya tidaklah apa-apa yang tidak tetap baginya menjadi hukum zakat dengan menjadi miliknya semata. Juga tidak tetap menjadi zakat dengan niat semata. Jadi belum bisa dikatakan barang yang dizakatkan kalau cuma milik sempurna saja, dan belum juga disebut zakat kalau hanya niat semata. Kasaum seperti puasa, belum disebut puasa kalau cuma niat doang. Niat doang demi makan sehari, atau dia tidak makan sama sekali dari subuh sampai maghrib, tapi nggak niat. Nah, belum disebut puasa. Begitulah, belum disebut barang dagangan kalau milik sempurna saja tanpa niat, atau niat saja tanpa didagangkan itu barang. Nah, maka belum disebut barang dagangan. Ya. Walafakum baina ayyam likahu bi'audin am bi ghairi audin bi ghairi iwadin. Ya. La farqu baina ayyamikahu bi iwadin am bi ghairi iwadin. Tidak ada bedanya kepemilikannya itu dengan ganti atau tanpa ganti. Maksudnya ganti itu misalnya kita beli, kita ganti dengan uang kan barang itu. Kalau tanpa ganti, hibah wasiat, enggak ada gantinya, kita dapat saja. Rezeki nomplok, tanpa ganti, tanpa tiba-tiba dapat. Ya, tiba-tiba ada yang mau ngasih ayam geprek. Nah, itu milik kita nanti. Tapi jangan dijual, itu untuk buka puasa. Li'annahu malakahu bi fi'lihi fa asbahal mawrus, karena dia ya memilikinya secara sempurna, maka dia seperti al-mawrus, harta waris. Tanpa usaha dapat. Waris itu dapat rezeki nomplok ya. Orang yang terima waris dapat harta tanpa usaha. Nah, itu milik sempurna. Tapi belum disebut barang dagangan kalau bukan diniatkan untuk dagang. Tapi niat saja kalau nggak ada barangnya juga belum disebut barang dagangan. Maka yang pertama syaratnya mesti barang yang mau dijadikan sebagai barang dagangan itu milik sempurna. Wasani, dan syarat yang kedua sebuah barang disebut barang dagangan ayyan uang yang dia ayyan wiya inda tamallukihi, hendaklah dia berniat untuk dagang ketika memilikinya. Di barang itu dia terima, ini barang untuk saya dagangkan.
Kalau sudah dia niatkan begitu, ya maka dia memenuhi syarat untuk disebut barang dagangan. Annahu litijarah, bahwa barang itu untuk bisnis. Fa illam yanwi inda tamallukihi annahu litijarah lam yasir litijarah. Maka jika dia tidak meniatkan dari barang yang dia miliki itu untuk dagang, maka tidak disebut sebagai barang dagangan. Ya, wa inna wa ba'da dzalik, sekalipun setelah itu dia berniat untuk dagang. Jadi pada saat diterimanya itu belum disebut barang dagangan. Ya, karena dia belum niat untuk dagang. Nah, jadi dia punya, enggak dia dagang. Walaupun nanti dia jual, tidak disebut barang dagangan. Sama kayak ini, ketika punya motor, ya, ketika punya motor, dia punya motor, tapi tidak diniatkan untuk dijual. Dia diniatkan untuk dipakai. Ya. Tapi suatu saat dia butuh motornya dijual. Ah, gimana? Jadi barang dagangan enggak? Enggak. Enggak ada zakat di situ. Kenapa jual, Mas? Aduh, mau bayar SPP kuliah nih. Nah, dia kuliah pakai motor. Terus gimana nanti kuliah? Udah jalan kaki aja biar sehat. Di mana kuliahnya? Di depan UIN. Nah, kalau UIN bisa jalan kaki kan? Orang dulu kalau sekolah jauh-jauh. Saya dulu jauh SD. Jalan, menyeberangi sungai, lewatin rumah orang, lewatin kuburan. Oh enggak, lewat kuburan. Mau sekolah, lewat kuburan. Setelah lewat kuburan itu lewat rumah orang yang biara anjing banyak. Waduh, kalau lari dikejar, digonggong-gonggong dia. Kalau lari dikejarnya. Tiap hari lewat begitu mau sekolah itu. Jauh lagi, pas sudah bebas dari anjing, ya, menuju sekolah itu jalan setapak. Jalan setapaknya kalau hujan becek, kalau tergelincir jatuh, ya udah sampai sekolah lumpuran bajunya. Tuh kalau dulu sekolah begitu, jauh. Gak ada masalah. Tiap hari bolak-balik. Pulang jam 1:30, jam 1 pulang. Sampai di rumah jam 3. Tiap hari sekolah. Terus sekarang anak cemen. Tuh jalan kaki tuh. Kuliah UIN, pinjam motor dong, UIN dong. Jalan UIN dekat situ. Ya. Gak ada yang mau jalan sekarang. Online. 10.000. Dah, jadi tidak disebut barang dagangan kalau tidak diniatkan dari saat memilikinya. Jadi saat memiliki itu langsung ini barang dagangan. Nah, itu baru dihitung sebagai barang dagangan yang akan dikenakan zakatnya. Wa in malakahu, ini ya. Wa in malakahu bi irsin wa qahdu annahu litijarah. Ya, lam yasir litijarah. Seandainya seorang memiliki dari hasil waris, kemudian dia niatkan untuk dagang, maka belum juga bisa disebut barang dagangan, li'anal asla al-kunyah. Karena asalnya barang itu barang tetap, bukan barang yang bertumbuh, berkembang. Wa tijaratu 'aridun, dan menjadi barang dagangan pada masa yang akan datang. Ya. Fala yasiru ilaiha min mujarrad niyah, maka dia tidak disebut sebagai barang dagang hanya niat semata. Kama launa wal hadiru safar. Sebagaimana seandainya seorang yang mukim berniat untuk safar, untuk jadi musafir, lam yasbutu lahu hukmas safari bidunil fi'li, maka dia belum dihukumi safar kalau tidak menjalankan bepergian itu. Safar belum jalankan. Ya. Fa in ishtara ardan litijarah, maka jika seorang membeli barang untuk tujuan dagang, ya, fa nawa bihil iktina, tapi dia berniat agar barang itu tetap ada padanya. Ini barang dagangan, tapi dia nggak mau jual. Ya, sorol kuliah, maka barang itu adalah barang tetap. Wa saqalat zakatu minhu, maka terputuslah zakat dari situ. Jadi syarat barang-barang itu
disebut barang yang kena zakat perniagaan saat yang pertama dimiliki sempurna, bukan milik orang lain. Yang kedua, diniatkan sejak awal memilikinya itu untuk dagang, barulah dia jadi barang dagang. Ya, itulah yang kena wajib zakat. Tapi kalau pertama dimiliki untuk dipakai, lalu di tengah jalan butuh, kemudian dijual, maka itu bukan barang dagangan yang kena zakat. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama mesti diingat, tidak semua yang terkait dagang kena zakat. Yang kena zakat hanya barang-barang yang didagangkan. Tuh, pertama. Yang kedua, jenis barang yang didagangkan kena zakat itu dengan dua syarat. Pertama, saat membelinya memang itu barang untuk didagangkan, niatnya dimiliki sempurna. Yang kedua, memang diniatkan untuk didagangkan. Tuh ya, barulah itu barang yang itu pun tidak langsung kena zakat kalau terbeli dua itu. Dia harus senisab dan satu haul. Tahu-tahu sekarang lagi lockdown, tiba-tiba santri pagi ke Tanah Abang, niatnya mau beli jilbab untuk lebaran. Karena lockdown, orang Tanah Abang jual murah-murah, sudah yang penting balik modal aja, jual rugi aja. Biasanya satu jilbab, satu kerudung harganya 40.000, sekarang satu koli 50.000. Jadi satunya 2.000. Wow, kata sahabat, lumayan ini. Akhirnya saya beli 100 koli. Tadinya dia untuk milikin, udah nanti bagi-bagi. Nah, bagi-bagi, kenapa? 2.000 satu. Kalau tahu sampai di sini, kalau dijual enak juga ini ya. Nah, akhirnya dijual lah. Apa itu masakan? Kalau habis dia jual saat itu, enggak masakan. Tahu-tahu, ini untung besar, balik lagi dengan apa? Dengan niat mau dijual. Nah, kalau sudah begitu, pas dibeli, dimiliki dan niat, maka kenalah dia sebagai barang yang akan kena zakat kalau sudah setahun di bisnisnya. Ya, tadi nggak niat, tahu-tahu karena murah bisa jual mahal, akhirnya jadi dagang. Sama saya dulu, peci yang karet itu 7.000 harganya. Saya belilah, karena itu paling murah, 5.000 ditawar bisa. Satu hari saya, dikit banget ini kalau beli 5 tanggung, coba cari dapat grosirnya. Tahu-tahu berapa? 34.000 sekodi. Berapa 34 bagi 20? 1.700. Dijual 7.000, modal 1.700. Wah, kalau itu dagang nih, saya jual lah peci. Terus saya jual peci di emperan dekat Masjid Fathul Bari tahun 2000. Nah, sampai 2000 berapa ya? 2004 tuh masih, 2006, 2008 masih. Ya, sampai segitulah kayaknya sekitar tahun itu. Iya segitu. Nah, jadilah dia barang dagangan. Nah, tapi nggak langsung kena haul, kena hitungan haul. Gimana supaya kena hitungan haul? Ini judul baru. Kaifiyatu tazkiyati mali tijarah. Bagaimana menzakatkan harta perniagaan? Bagaimana menjadi zakat? Bagaimana cara menzakatkan harta perniagaan? Gimana sih ngitungnya? Man malaka min urudi tijarah. Barang siapa yang memiliki barang-barang perniagaan qadar nisab, ya, qadar nisab sampai ukuran nisab. Ya, nisab senisab 8 gram emas ya. Wa hala alaihi haul, dan sudah sampai haulnya setelah dimiliki, qawwimhu akhirul haul. Maka hitunglah, taksirlah zakatnya di akhir haul. Wa akhraja zakatahu, keluarkanlah zakatnya setelah itu. Wa huwa rubu' usyur. Ya. Benar, rubu' usyur. 40
qimatuhu, nilainya 1/40. Berapa persen 1/40? 2,5%. Coba dibagi 1/40, ya kan? 0,025. 2,5%. 0,25 ya, 2,5%. 1/40. Wa hakadha yaf'alu tajiru fi tijaratihi kullu haulin. Dan seperti inilah yang mesti dilakukan oleh seorang pedagang at-tajir. Sekarang tajir apa tajir? Orang kaya ya. Tajir itu bapaknya tajir. Tajirnya pedagang. Dan memang untuk jadi kaya dagang. Kalau ada saya mau kaya raya, jadi apa? PNS, koruptor dia. Saya mau kaya raya, jadi apa? Jadi karyawan sebuah restoran, korupsi dia kalau kaya. Kalau mau kaya, jadi pedagang. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha kaya dan dia seorang pedagang. Umar bin Khattab bukan. Ya, Utsman bin Affan kaya tidak? Pedagang tidak? Pedagang. Jadi yang kaya itu pedagang. Ya, Becky sangat merasakan Becky. Dulu ketika jualan biasa-biasa, sedikit. Pas dagang terasa. Saya jual sapi pas kurban, terasa. Padahal kalau kurban cuma jadi pedagang sebulan. Jual sapi sebulan, terasa untungnya. Jadi kalau mau kaya jadi pedagang. Kalau dari kaya tapi PNS, dia kaya karena suaminya yang kaya, bukan karena dia. Misalnya ya. Nah, malah gitu. Dia harus hitung setiap tahun. Wala yan'aqidul haulu hatta yakuna qadrul ladzi yamlikuhu nisaban. Dan tidak dihitung haulnya kecuali kalau kadar harta barang dagangan yang dimiliki itu sampai nisab. Kalau malaka ardon, seandainya dia memiliki barang dagangan, qimatuhu dunan nisab, nilainya belum senisab, famara juz'un minal haul, dan berlalulah satu haul, wa huwa kadzalik, dan kondisinya seperti terus, ya. Thumma zadat qimatun namailihi, kemudian bertambah-tambahlah nilai pertumbuhan barang dagangan itu. Au taghayyarat al-as'ar, atau harganya naik, harganya berubah. Fa balagha nisaban, baru sampai nisab. Au ba'hu, lalu dia menjual belikannya binisab sampai senisab. Au malaka fi asna'il haul ardan akhar, atau dia memiliki di tengah-tengah haulnya itu, ya, dengan barang yang lain. Asmanan, atau dengan harga yang lain digabungkan. Summa biha nisab, kemudian baru dia sampai nisab, ya, maka ibtadal haul min hina izin, maka dihitunglah haulnya sejak saat itu. Wala yahtasib bima madha, masa yang sebelumnya tidak dihitung. Jadi kalau ada orang bisnis nilai barangnya belum satu nisab, belum senilai 8 gram modal nilai barangnya, itu yang dimaksud barang yang jadi barang yang dagang, yang diputar dagang. Bukan apa tadi? Bukan handphone, bukan aset, bukan etalase, bukan mobil. Nilai barang yang didagang saja, ya. Kalau orang punya toko, bukan tokonya, tapi barang di tokonya itu. Mungkin dia jual beras di situ, ada minyaknya. Nah, seluruhnya barang itu digabung-gabung,
senisab dengan 85 gram emas, kalau sekarang 70 juta. Kalau barang-barang itu dihitung ternyata 72 juta nilainya, baru dihitung haul sejak saat itu. Bukan belum sempurna haul, mulai hitung tuh. Maka dia akan bayar zakat tahun depan. Bukan. Jadi kalau dia sudah berdagang bertahun-tahun tapi nilai barang dagang itu tidak sama nisab, belum dihitung haul. Walaupun dia sudah 5 tahun dagang. Jual apa? Jual warung yang kalau dia buka pakai papan-papan itu ya. Nah, lalu nanti ada jual sabun, ada jual ini. Kalau digabung-gabung semuanya belum sampai nisab senilai 85 gram emas atau lebih, maka belum dihitung untuk haul. Sejak nilai barang dagangannya senilai 85 gram emas atau lebih, itu baru dihitung hari pertama. Besok hari kedua, besok bulan pertama, bulan kedua, 12 bulan, baru setahun, baru dihitung zakatnya. Kalau dia berjualan, nilai barangnya baru 30 juta, 40 juta, belum dihitung haul. Jelas? Nah, sejak nilai barangnya itu sampai nisab, baru dihitung haul untuk hari pertama, belum sampai hari terakhir haul. Ya kan? Wa hadza qaulu Tsauri wal Ahnaf. Ini ya pendapat Imam Tsauri dan golongan Hanafi, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Ishaq, wa Abi Ubaid, Abi Thawr, wa Ibnu Munzir. Nah, selesai di situ. Ya, selesai di situ, itu udah titik. Termasuk Syafi'i juga berpendapat seperti itu, Hanafi, golongan Hanafi juga begitu. Tidak ada khilafiyah di situ. Tapi bagaimana kalau kejadian seperti ini? Tsumma idza naqasan nisabu asna al-haul. Seandainya berkurang nisabnya di tengah haul. Ini dagang nih, modalnya 10 juta. Dan ini modal barang nih, bukan modal aset ya. Berkembang, belum dihitung hari pertama haul, belum. Berkembang sampai 60 juta, belum. Ternyata sampai nisabnya barang dagangnya senilai 70 juta, baru dihitung haul. Ini mestinya Pak Iban, Pak Widi ikut nih. Ya. Nah, sejak senilai itulah dihitung. Nah, seluruh sepakat ada khilafiyah. Ada khilafiyah Imam Hanafi. Gimana dia? Tsumma idza naqasa nisabu asna al-haul, kalau di tengah haul ternyata berkurang nisabnya, wa kammala fi tarfaihi, tetapi dia tetap sempurna di ujungnya, di kedua ujungnya. Awalnya nilai barang sudah dihitung haul 85 gram emas atau lebih, tapi di ujungnya juga senilai itu 85 gram emas atau lebih. Maka menurut Imam Abu Hanifah la yanqadi'ul haul, maka haulnya tidak terputus inda Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah. Berarti yang lainnya bagaimana? Berarti yang lainnya gini, kalau dia mulai dagangnya 1 Muharram, Shawwal, Rabiul Awal, nilainya belum sampai nisab, kalau sampai nisabnya ke bulan Rabiul Akhir. Ya, nilai barangnya 8 gram emas sama dengan lebih besar. Nanti dia harus keluar zakatnya kapan? Rabiul Akhir tahun depan kan? Kalau mazhab Abu Hanifah, pokoknya lihat Rabiul Akhir tahun depan. Kalau saldonya senilai 85 gram emas sama dengan lebih, keluarkan 2,5%. Ini Hanafi. Ya, berarti yang lain gimana? Kalau yang lain dia di tengah. Muharram, Syawal, Rabiul Akhir tadi ya. Setelah Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Misalnya Jumadil Awal nilai barangnya masih 8 gram emas, Jumadil Akhir masih, Rajab masih, Sya'ban, Ramadan, tahu-tahu bulan Syawal jatuh, barangnya kurang dari 85 gram emas, tahu-tahu tinggal senilai 10 juta. Maka menurut mazhab yang lain,
ini putus haulnya, nggak dihitung sejak Syawal. Dia bisnis lagi, tahu-tahu sampai 85 gram emasnya di bulan Zulqa'dah, baru senilai 85 gram emas nilai barang dagangnya, maka itu dihitung haul untuk hari pertama. Maka zakatnya nanti Zulqa'dah tahun depan. Itu mazhab yang lain. Tapi kalau Hanafi tidak dilihat tengahnya. Pokoknya Rabiul Awal ini bagaimana nanti Rabiul Awal tahun depan. Kalau masih senilai 85 gram emas sama dengan keputusan, tinggal kali 25%. Jadi kalau ngitungnya lebih gampang mazhab Hanafi. Nggak usah lihat tengahnya. Lihat sejak kena nisab sampai 1 tahun. Nanti pas ujungnya di akhir nisab haulnya itu, di akhir haul apakah nisabnya sama atau lebih besar, tinggal lihat. Kalau kurang 85 gram tak ada zakat. Kalau sama atau lebih besar tinggal 2,5% kalikan. Kenapa? Li'annahu yahtaju ila, karena dia sangat membutuhkan untuk ta'rifa qimatahu. Tu'rafu tu'rafa qimatuhu, untuk diketahui nilainya fi kulli waqtin. Kalau cara yang lain kata beliau sangat sulit, karena harus tahu setiap saat perkembangan modalnya di penjualan berapa sekarang. Jumlahnya 80 emas, besok 80 emas. Kesulitan itu tiap hari harus dihitung terus. Ya, liya'lama anna qimatahu fihi tablughu nisaban, untuk mengetahui bahwa nilainya selalu sampai nisab. Wa dzalika yasyaqqa, ini sangat sulit. Sulit, kata Imam Syafi'i sulit. Kalau pakai cara itu sulit. Ya, jadi kalau yang benar langsung aja ujung-ujung, dah. Di awal, ujung di akhir. Wa indal Hanabilah, sedangkan Hambali, ulama-ulama mazhab Hambali, anau idza naqasa asnal haul. Kalau di tengah haulnya itu berkurang, ya, tsumma zada hatta nisaban, lalu bertambah di tengah itu sampai nisab, istanabal haulu alaihi liqaunihi in katamini binoksi fi asnahi, maka dimulailah haul sejak senisab lagi itu yang lama terputus karena berkurang di tengah. Jadi kalau Hanafi, kalau Hambaliyah, ya, itu berkurangnya nisab di tengah haul menyebabkan putusnya haul, maka hitung pertama lagi saat sampai nisab barang dagangannya. Sedangkan menurut Imam Hanafi tidak dilihat tengahnya, lihat ujung-ujungnya saja. Nah, ini berlaku dengan uang tabungan, sebenarnya sama. Orang yang punya tabungan di bank, misalnya satu nisab 80 gram emas 70 juta, siapa yang tabungannya 10 juta belum dihitung. Ini orang punya tabungan bulan Muharram 10 juta, bulan Syawal 20, belum dihitung. Sampai bulan Rajab tabungannya 72 juta, maka dihitung, maka dia wajib zakat Rajab tahun depan. Kalau pakai Hanafi nggak usah lihat lagi, sudah Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, nggak lihat lagi tuh. Lihat aja nanti bulan Rajab tahun depan. Kalau tabungannya masih 72 juta, maka kena zakat. Ya, nggak usah lihat lagi bulan lain. Nah, tapi kalau mazhab Hambali, lihat kalau di bulan Rajabnya 172, tahu-tahu di bulan Sya'ban nambah, Syawal nambah misalnya sampai 100 juta. Tapi karena kebutuhan lebaran banyak pengeluaran, tahu-tahu bulan Syawal Zulqa'dahnya tinggal 50 juta, maka putus haulnya menurut Hambaliyah. Maka dihitung haul lagi kalau sudah tahunnya 72 juta lagi. Nah, ini khilafiyah yang terjadi terhadap nilai barang yang didagangkan kena haul, hitungan haul, ya. Jadi haul itu terkait dengan nisab. Nah, inilah yang membuat saya, kalau mengaku Syafi'iyah semua di Indonesia ini, menolak zakat profesi. Bagaimana orang barangnya uangnya belum sampai nisab? Cuma diperkirakan kalau gajinya 10 juta berarti setahun 120 juta. 120 juta itu lebih dari 85 gram emas, kena zakat. Lah, itu baru angka doang. Sedangkan uangnya belum diterima. Kalau pakai ini syarat
Kena zakat? Nggak kena, kenapa? Belum dimiliki sempurna, ya kan? Yang kedua, nggak ada niat. Siapa yang niat mau zakat di PNS? 3 juta sebulan. Saya niatkan zakat, belum ada zakat. Miliki dulu sempurna bahwa gaji yang belum itu terima. Kecuali kalau PNS kata pemerintah, ini gajimu langsung 12 bulan ya, 120 juta. Nah, kena tuh. Itu harus saya itu juga. Karena sudah di tangannya. Nah, ini kan belum di tangan. Nah, ini. Jadi kalau soal sampai hisab seluruhnya sepakat, para ulama tak ada bedanya bahwa semua barang dagangan kena zakat. Juga tidak ada bedanya, mereka tidak ada khilafiyah soal ya mulai hitung haulnya, tapi mereka berbeda pendapat soal ketika haulnya habis. Ada yang mengatakan tidak lihat tengahnya, ada yang mengatakan lihat tengahnya. Yang tidak lihat tengahnya adalah Hanafi. Ya, Hanafi tidak lihat tengahnya. Terserah tengahnya mau tinggal berapa, lihat ujung dari nisab pertama ke setahun itu masih nisab apa enggak. Jadi dagang aja lah, nggak usah mikir tiap hari, catat aja, catat, udah. Nanti pas ketemu 1 tahunnya, lihat saldonya senisab atau tidak. Oh senisab, keluarin dosa. Oh tidak senisab, jangan keluarin. Nah inilah sekalian ya, luar biasa ya kalau kita ngaji fikih sunnah ini dalam rinci dan solusi. Silakan barangkali ada yang bertanya. Silakan. Dari Tante Linda. Tantenya Haura dan Mazia. Tantenya Haura dan Mazia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya tentang surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Saya ingin bertanya tentang wa ulil amri minkum. Pada batasan 2, mana seorang rakyat harus tetap taat dan patuh mengikuti ulil amrinya? Apakah dengan kita merasa yang penting kita sudah bisa sholat, baca Quran, datang ke majelis taklim itu sudah lebih dari cukup? Tak peduli ulil amri salah atau benar. Jika seorang ulil amri salah dalam ambil keputusan, bolehkah rakyat memprotesnya? Lalu bagaimana dengan penduduk muslim yang dipimpin oleh orang kafir? Contoh muslim di Rusia, Inggris, Prancis. Atiiu Allah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taat kepada Allah dan kepada Rasul. Enggak ada kalimat wa atiiu ulil amri kan? Wa atiiu ini enggak ada, langsung wa ulil amri. Ini menunjukkan beda ya. Taat kepada Allah mutlak, tak ada kata tapi. Taat kepada Rasul mutlak, enggak ada kata tapi. Tapi wa ulil amri itu enggak ada kalimat wa atiiu ulil amri, enggak ada kalimat itu. Enggak ada kalimat wa atiiu. Artinya tidak taat kepada ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasul. Nah yang kedua, pengertiannya memang harus taat kepada ulil amri. Satu sisi kewajiban taat harus dilakukan, di sisi yang lain kewajiban dakwah harus ditegakkan. Nah dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ketemu di antara pelaku kemungkaran itu adalah ulil amri, maka kewajiban kita untuk nahi mungkar. Tapi nahi mungkar bukan dengan kekerasan. Tidak boleh. Mengajak berpikir dengan perjuangan pemikiran. Ajak berpikir, wahai Pak ulil amri, kalau begini akan begini. Bagaimana? Ini begini. Jangan main kekerasan. Jadi rakyat tidak boleh memprotes dengan kekerasan dalam mencegah kemungkaran. Pemimpin juga harus sayang pada rakyat. Jangan setiap rakyat itu mengkritisi dianggap benci. Justru ketika rakyat kritis itu dalam rangka mencegah kemungkaran, rakyat itu sayang kepada pemimpin, bukan benci kepada pemimpin. Dia ingin pemimpin itu berlaku benar, sehingga seorang pemimpin yang benar itulah yang pertama kali masuk surga. Itulah yang pertama kali dapat perlindungan dari Allah sebelum adanya
perlindungan kecuali dari Allah SWT di yaumil akhir. Ada 7 golongan yang dijamin dapat perlindungan Allah. Yang pertama bukan ulama, yang pertama bukan syuhada, yang pertama bukan yang lain, tapi siapa? Al-imamul adil, pemimpin yang adil itu yang pertama dapat perlindungan Allah dari kiamat. Camkan baik-baik, ya. Nggak disebut ulama, nggak disebut ulama, pemimpin. Tuh, jadi kalau ada rakyat yang mengkritisi dengan niat nahi mungkar, amar ma'ruf, pemimpin harus welcome. Sambut rakyat itu, terima kasih, ya saya akan evaluasi dan merubahnya, begitu. Cuma rakyat harus santun. Sama santri dengan ustaz. Ustaz salah beritahu, tapi jangan di-prank. Memberitahu yang nge-prank. Ya, soal nge-prank. Banyak yang mati kalau nge-prank. Kemarin ada yang nge-prank, ditangkap masuk penjara. Dia kan orang pada bagi-bagi sembako. Dia bagi-bagi sembako juga dalam dus mie itu. Lalu yang terimanya senang. Tahu-tahu pas dibuka isinya sampah. Wah, itu harus ditangkap pelakunya. Dan sekarang sudah ditangkap satu lagi belum. Nanti dihukum oleh pemerintah, terserah. Orang lagi butuh, dia nge-prank. Yang terima udah senang-senang tuh. Kebetulan saja yang disut oleh dia, yang terima itu bencong 2 orang. Senang ya. Tahu-tahu pas dia buka, sama. Kurang ajar. Nah. Walaupun bencong jangan di-ngeprengin. Dinasa kamu itu jadi bencong gak benar. Kamu laki apa perempuan? Laki ya? Dia laki. Ayo kita kerja. Ngapain? Kuli. Lagi? Ada. Ya. Dari ibunya Nasya. Ibunya Nasya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ahlus sufah yang tinggal di serami masjid termasuk mendapat zakat? Lihat kondisinya, bukan karena ahlus sufah atau tidak, dia masuk fakir atau tidak. Fakir miskin. Kalau termasuk fakir dan miskin, maka dia dapat zakat. Tapi kalau ahlus sufah, dia zikir banyak, tapi dia orang kaya raya karena dia tidak bisa duit yang kejar dia, bukan dia yang kejar duit. Ngapain lagi di masjid aja dia. Nah, itu tidak masuk dapat zakat. Kalau yang miskin dapat zakat. Masih. Dari ibunya Salsa. Ibunya Salsa, Bu Eti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salsanya nanti. Mau tanya, bila seorang bekerja di sebuah toko mendapat amanah untuk membeli barang, lalu dia menambahkan harga dari yang didapat sebelum diberikan ke toko tempatnya bekerja, apakah halal dari yang dia dapat tersebut? Dia dapat dari tempat beli. Disuruh amanah beli barang. Iya, cuy. Bila seorang bekerja di sebuah toko Karyawan. mendapat amanah untuk membeli barang, lalu dia menambah harga dari yang didapat sebelum diberikan ke toko. Maling itu nggak boleh. Kenapa dia tambah harga? Baik itu harganya memang sesuai atau lebih murah atau lebih mahal, dia tidak berhak menambah atau mengurangi. Kalau memang lebih mahal, lapor ke bosnya, harga mahal. Jangan dia naikin harga, jangan dia tambahkan harga. Seberapa yang dia dapat di tempat beli, segitu dia laporkan ke bosnya. Tidak boleh dia ambil sedikit pun. Ya. Pagi ini banyak banget ini. Masih ada? Ini kata banyak sekali. Ini mau kuis nggak kali ini? Ada yang banyak lagi. Ini 1 halaman. Tadi ini nanya, aduh kecil-kecil, panjang-panjang. Mata saya ini tidak sama dengan kalian. Minusnya udah nambah banyak. Saya bingung mana dulu nih, panjang juga. Cari yang paling dikit tulisnya. Nah, ini. Kalau sudah bayar zakat fitrah, apakah harus bayar zakat yang lain? Iya, zakat mal kalau ada bayar sampai nisab. Zakat fitrah nisabnya orang yang punya kelebihan makanan untuk hari Idul Fitri
maka wajib zakat fitrah pada malamnya. Kalau orang yang tidak cukup makanan, tidak wajib. Bagaimana kalau orang nggak cukup makanan untuk zakat fitrah? Dia nggak zakat. Tahu-tahu orang kasih dia zakat 5 orang, berarti dia punya kelebihan, maka malam itu dia wajib zakat fitrah. Ustaz, terima kasih ya untuk semua ilmu dan segala kebaikan Ustaz. Juga waktu yang banyak Ustaz luangkan untuk kami. Permintaan maaf juga kami ucapkan atas segala kesalahan dan kelebihan kami. Dan yang terakhir, oh yang terakhir emang mau kemana kan? Kami juga barakallahu fikum, semoga Allah selalu melindungi setiap saya nggak ada kekurangan, saya punya kelebihan kolesterol. Apa yang dimaksud jodoh dengan Allah? Allah yang punya jodoh. Siapa yang jodoh? Gak tahan lagi itu. Kalian belajar bukan mencari jodoh di sini. Petugas zakat wajib zakat. Iya. Kalau hati sampai nisab. Hitungan zakat dagangan per pak atau satu persatu, bukan per pak seluruhnya. Satu persatu. Tolong jangan dijawab. Lah gimana? Kalau kata Ustaz aksesoris HP nggak dihitung, tapi kan yang dijual HP gimana ya? Kalau jualan HP hitung zakatnya. Kalau karyawan dikasih, ini HP kamu untuk urusan dagang pakai HP ini, nah itu tidak dihitung. Kalau buat makan awal Ramadan masih ada nasi untuk dimakan, tapi setelah akhir Ramadan sudah tidak ada sampai jam-jam. Zakat nggak? Enggak lah, untuk makan yang jam-jam. Karena wajibnya itu malam takbiran itu. Karena satu Syawal ya. Apakah Harun yang ada di surat Maryam sama seperti Nabi Harun saudara? Ya, surat Maryam kan panjang, berapa ayat kan? Tentang Nabi Musa ya, Harun itu ya? Ya, Harun saudaranya. Saudara Harun itu dengan Musa saudara apa? Saudara seubi. Seibu. Tuh, luar biasa Nabi Musa berdoa, ya Allah, saya perlu teman, jadikan Harun sebagai Nabi. Langsung dikabulkan. Coba bayangkan Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya saudaranya jadi Nabi, langsung jadi Nabi. Luar biasa itu doa Nabi Musa. Ini orang tua doa, ya Allah jadikan anakku anak soleh, ya Allah, anakku anak soleh, ya Allah, anakku anak soleh. Enggak jadi soleh. Kenapa? Ada yang haram. Kalau ada yang haram dimakan enggak jadi doanya. Nabi Musa sekali doa saudaranya langsung jadi nabi, bukan lagi jadi hafiz, bukan lagi jadi ulama, jadi nabi. Langsung Allah kabulkan. Yang mana lebih aman ikutin torikoh, apa torikoh NU, apa torikoh Muhammadiyah, apa Imam Mazhab. Kalian belajarlah yang dalam, nanti carilah sendiri. Yang penting jangan Syiah. Ya. Makanya Ustaz di sini kali mau apa salahnya? Menjelaskan ini sahih. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athu. Ada ya? Wa syarafal darajat ada? Nah, silakan. Tapi Ustaz bilang yang Bukhari Muslimnya tanpa itu. Kalau belajar mustalah ngerti lah. Bagaimana jika sedang mandi lalu tidak sengaja tertelan airnya? Kalau dalam sebulan kalian mandi tertelannya sekali, dimaafkan. Kalau tiap hari tertelan terus tidak sengaja, itu sengaja untuk tidak sengaja. Jazakumullah. Ustaz, semoga semakin sehat. Amin. Bertambah perutnya, bertambah semangat dakwahnya. Lancarkan segala urusannya. Amin. Terima kasih atas segala ilmu dan bimbingannya. Maafin atas kesalahan saya, Ustaz. Ini enggak nanya, ini curhat. Ini enggak boleh dibalas. Saya tidak pernah dendam. Kalau misalkan kalian lihat saya marah, betul-betul marah, selesai situ, enggak ada lagi. Enggak usah nunggu 2 jam. Semenit setelah itu saya enggak marah lagi.
Kamu nggak pakai sendal ke WC? Situ. Nah, sudah itu dah selesai, nggak ada. Mendingan gitu daripada tapi saya mudah hati ini saya dendam ini. Seteroplah saya. Nggak ada yang saya sembunyi-sembunyiin, yang saya simpan di tinggal. Ketika saya senang, ketika saya marah. Tapi saya tidak main tangan. Kalau mau saya pukul kakinya, ada yang saya pukulkan kakinya. Ya bukan saya menyakiti. Ada juga yang saya pegang tangan saya pukul tangan saya sendiri, bukan kalian kan? Saya taruh tangan saya di badan kalian, saya pukulin tangan saya sendiri, saya pukul. Ada yang saya compare, enggak ada. Dikarenakan sekarang tanggal 9 Mei, saya tidak merayakan ulang tahun. Masya Allah. Seluruh santri yang saya barakallah. Cuman sekarang aja kali berdoa sekali setahun ya. Ini tiap hari barakallah, tabarakallah, subhanallah. Semoga yang disemogakan, tersemogakan. Makin sayang sama santri-santrinya, diberkahi ilmunya, diberkahi rezekinya, dapat berkumpul di surga Allah. Ditunggu traktirannya. Terakhir jemput ayam geprek. Besok bahasa. Semoga panjang umur dan panjang tangan. Panjang tangan di Arab itu dermawan. Kalau di Indonesia panjangnya suka malik. Salah. Kalau di Arab itu tawil yad ya. Yaddu tawil, panjang tangan itu dermawan. Ya. Semoga diberikan segala impiannya, sehat selalu, sabar dalam milik santri, masuk surga Allah dengan keadaan syahid. Kalian tak nanya nih. Lah sama aja nih. Saya mohon maaf segala kesalahan. Banyak kesalahan saya. Tentu saya minta ridho agar ilmu diberkahi oleh Allah. Please. Saya selaku salah satu, banyak, bukan satu, dua, tiga, empat salahnya. Salah satu santri Ustaz saya David barakallah atas tanggal 9 Mei-nya. Melimpahkan keberkahan dan kasih sayangnya untuk Ustaz Adib serta dimudahkan segala urusannya. Makin sayang sama keluarga. Amin. Sayang sama santri. Dan jangan lupa doain kami agar menjadi sang penggenggam peradaban dunia. Amin. Dakwah kan hukumnya wajib. Lalu bagaimana status kita sebagai santri kepada guru? Apakah setiap kali guru salah kita dakwahkan tanpa memandang umur? Dakwahkan, tapi jangan mengajari. Jangan nanya, Ustaz salah ini dalilnya. Tanya aja, Ustaz bagaimana kalau gitu? Pura-pura nanya. Teorinya ya, metodenya. Sama kayak orang tua juga begitu. Perusahaan besar juga perlu zakat? Enggak, perusahaan tidak zakat. Tapi karyawan, pemimpin perusahaan yang punya harta zakat. Jadi yang zakat itu orang, bukan perusahaan. Yang terima zakat orang, yang berzakat orang, bukan perusahaan. Barakallahu fiikum. Semoga Allah mempermudah. Kayaknya ini ngajian bapor ini. Ngajiannya bacanya pas, enggak ada baik. Barakallahu. Ustaz, bagaimana jika ada orang yang tua yang sering menggibah, tapi kita nggak berani tahu karena takut kena omelan. Ya sambil lagi santai orang tuanya bikinin teh. Sambil dikatinya baru ngomong Umi, ini baru ngapal nih surah ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar min qaumin asa yakun ya ayyuhalladzina amanu istaribu katsiran minaz-zann. Bagaimana jika ada santri yang rumahnya di luar daerah, santri itu meninggalkan pesantren pulang, sedangkan kita dikasih pilihan mau pulang atau enggak. Nah, bagaimana kalau kita memilih pulang? Kalian ada di wilayah wabah, mau dapat pahala syahid atau tidak? Kalau misalnya kalian keluar, kalian sama dengan orang yang lari dari perang, jadi nggak dapat syahid.
Kan kita ini sudah belajar dari awal. Kalau baliknya ke kampung, ya itu hilang para syahidnya. Kalau kena dia dan mati, kena wabah, tidak syahid lagi. Ada orang yang nangis gara-gara mau pulang. Nangis lah. Kan disuruh dari awal, nggak dipaksa. Cuman kalau sudah masuk lagi entah kapan. Ingat ya, yang pulang kampung itu Anies sudah pengumuman. Yang pulang mudik sudah dilarang. Kalau mudik belum tentu bisa masuk Jakarta lagi dalam waktu dekat. Mungkin bisa setahun, bisa 2 tahun lagi. Ini sudah pulang kampung, susah masuk Jakarta lagi. Harus dipastikan semuanya dulu. Jadi kalau kita udah pulang, misalnya dari Palembang udah pulang Palembang, nanti untuk masuk ke Jakarta lagi susah. Udah dibilang oleh Anies begitu. Biasa itu kan dari awal bulan Ramadan sampai sebelum sebelum sholat Id. Kalau di pertengahan bulan Ramadan dia meninggal, apakah wajib? Tidak, karena kewajibannya 1 Syawal, yaitu azan maghrib di hari terakhir. Posisi ini barokah. Boleh nggak mendoakan orang yang berkurang umurnya agar orang berkurang umurnya? Boleh nggak mendoakan orang yang berkurang umurnya? Oh, ulang tahun itu berkurang ya. Semoga Ustaz Alim sama ini. Dia nanya dulu di awal dari bacain, padahal di sini juga. Apakah boleh jika menyimpan uang dari hasil dagang karena diniatkan untuk membeli sebuah rumah? Boleh, asal perintahkannya. Tapi akhirnya uang itu untuk yang lain, nggak apa-apa. Kalian mau nabung untuk beli rumah, beraturan boleh. Ya nggak boleh. Niatkan uang untuk haji lalu pakai yang lain, itu nggak boleh. Niatkan untuk umrah pakai yang lain. Niatkan untuk kurban pakai yang lain. Haji, umrah, kurban harus dipenuhi dengan niatnya. Tapi kalau niat nabung mau beli rumah, nggak jadi, nggak apa-apa. Oh iya, saya ingin minta maaf dan saya minta ridho dari Ustadz, dan tak lupa saya ingin mengucapkan jadi pengajian baper. Saya punya om, tapi om saya pemikirannya berbeda banget dengan saya. Bagaimana cara dakwahnya? Yang pemikiran beda itu yang benar siapa? Anda atau omnya? Tidak disebut. Tak, adakah zakat untuk barang-barang mewah? Enggak ada. Intan, permata enggak ada. Kalau kalian jual baru. Kalau emas ada, emas kayak itu orang juga kan. Tapi kalau perhiasan batu akik, lu'lu' wal marjan itu tidak ada. Kalau pas sujud terakhir kita doa pakai bahasa Indonesia tapi dalam hati. Kalau enggak boleh. Nah, itu enggak masalah itu. Tapi kalau dia sudah berbentuk desisan suara itu nggak boleh Indonesia. Kalau udah, itu nggak boleh. Ya ngomong dia itu sebenarnya nggak ada ya. Diam tuh dia diam. Tapi diam. Di diamnya itulah dia berbahasa kepada Allah dengan bahasa Indonesia. Bukan bicara. Kalau bicara itu sampai ke lisan. Apa bedanya Muhammadiyah dan NU? Muhammadiyah matahari, NU bintang 11. Iya, beda. Coba kalian ambil itu benderanya NU sama Muhammadiyah. NU bintang 11, 6, 5. Muhammadiyah matahari bersinar. Ya, beda nggak? Itu aja beda. Sama-sama masuk surga nanti. Kok kamu surga? Kamu kan Muhammadiyah. Loh, kok kamu surga? Kan kamu NU. Nanti ketemuan orang itu di surga dengan orang Muhammadiyah. Saya kaget-kagetan dia. Kenapa kamu mau surga? Kamu kan Muhammadiyah. Loh, kok kamu mau surga juga? Kamu kan NU. Nah, baru ketahuan bahwa yang masuk surga adalah yang beriman dan bertakwa, bukan NU dan Muhammadiyah. NU yang bertakwa, Muhammadiyah yang bertakwa masuk surga. Mau se-Muhammadiyah apapun dia, kalau maling biasa dulu. Se-NU apapun dia, kalau dia berkhianat pada Islam, kena juga. Jadi bukan NU-nya atau tapi iman dan takwanya. Ini sudah 5:30. Belum lagi baca barokah-barokah ini. Kalau ada seorang yang ingin zakat namun lupa hingga batas zakat fitrah habis,
lupa karena satu kepentingan, harus diperangi nggak? Nggak usah diperangi, wajib diminta zakatnya, tapi jadi sedekah bukan zakat lagi, dan dia sudah meninggalkan kewajiban dosa. Bagaimana cara orang untuk sholat 5 waktu? Ya sholat 5 waktu sholat. Nggak ditanya kan gitu. Sudah. Barakallah. Udah demikian saja dulu aja kita. Mudah-mudahan faedah Bapak Ibu di rumah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya memang lahir 9 Mei 1976. Berarti umur saya sekarang sudah 17 tahun. Iya kan? Jadi mohon maaf saya tidak merayakan ulang tahun. Tapi kalau ada yang ngucapin, saya ucapin terima kasih. Ya, tapi nggak ada perayaan ulang tahun. Nggak. Ya, kalau mau barakallah doain Allah itu setiap hari barakallah, sehat selalu. Ya, panjang tangan pengertian Arab. Dermawan. Ya, tuh. Jangan-jangan yang ngomong baru ini sudah mengharap besok buka puasa apa ya? Ada udang di balik peyek. Udang di balik peyek. Udang di balik peyek. Tahu peyek? Demikianlah pengajian kita. Mohon maaf ibu-ibu dan bapak sekalian. Ya, memanglah selama karantina ini santri-santri ya semakin akrab, tapi ada juga yang semakin belajar dan ada yang kurang belajar. Tapi apapun ya harus selalu evaluasi, termasuk bertambahnya waktu dengan berkurangnya umur, harus evaluasi. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Syukuri Allah telah memberikan kehidupan. Kita tidak tahu batasnya mana. Yang jelas umur tidak akan mendahului rezeki. Jadi sebelum rezeki kita sempurna turun, umur masih tetap ada. Nah, kalau rezekinya sudah habis dari Allah, maka umur belum habis. Jadi jangan pernah khawatir dengan rezeki dari Allah. Jangan-jangan yang rezekinya kurang dikit-dikit karena Allah ingin kasih dia umur panjang. Terima kasih banyak dan mohon maaf, kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, kuis kita kemarin pemenangnya adalah siapa kan? Ibunya Amr, takbir. Ibunya Nesha, ibunya Amr, hadiahnya bisa diambil di Bekimat. Hadiah buat saya? Pertanyaan kuis hari ini adalah bagaimana menentukan wajib zakat perniagaan. Silakan sebutkan menurut satu mazhab saja. Terima kasih, kami tunggu jawabannya di nomor kontak Bekimat dan hadiahnya silakan diambil nanti di Bekimat. Terima kasih.